ട്രൂ മീഡിയ കേരള വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് കർണാടകത്തിലെ കൂർഗ് ജില്ലയിലെ ബിർണാണി പഞ്ചായത്തിലെ പൂക്കളം എന്ന ഒരു പ്രദേശത്താണ് വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഞങ്ങൾ ട്രൂ മീഡിയ ടീം ഇവിടെ വരാനുള്ള കാരണം എന്നല്ലേ? നമുക്കാദ്യം ഈ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ನಾವು ಪೂಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ಇದೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮರ ಗಿಡ ಏನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು 6-7 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇರಳ ತಲುಪ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ. ಇದರಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿರುವ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಬ್ಬರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರೋಡ್ ವಿಷಯ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೊಂದು 15 ಅಡಿ ಅಗಲ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಹೊಳೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಆ ಹೊಳೆ ಒಂದು 10-15 ಮೀಟ್ರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋರಿ ಆಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇರಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ 1-2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದೆ. ಇನ್ನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿರಾಜಪೇಟೆಗೆ ಹಾಗೆ ಹೋದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 80-90 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟು ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಗುವಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಈ ಬಿರ್ನಾಣಿ ಇರೋ ಒಂದು ಮಲಯಾಳಿ, ಹಿಂದೂ ಮಲಯಾಳಿ. ನಾವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ರೋಡ್ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಬಿರ್ನಾಣಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಪೂಕಳದಿಂದ ಅಯ್ಯಂಗುನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೇಳಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ರೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣ ಈ ಮೀಡಿಯಾದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಊರಿನವರು ಸೇರಿ ಇದಕ್ಕಿರೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದೊಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೋಡ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
പൂക്കളം ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അതിർത്തിയിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. കർണാടകത്തിലെ ഇതിൻ്റെ ഈ റോഡ് ലാസ്റ്റ് എത്തിച്ചേരുന്നത് കേരളത്തിലെ അയ്യൻകുന്ന്, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അയ്യൻകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തൊടിമരത്താണ്. അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അയ്യൻകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു റോഡിൻ്റെ സാധ്യത, തൊടിമരം തൊട്ട് പൂക്കളം വരെ, കർണാടകത്തിലെ പൂക്കളം വരെയുള്ള റോഡിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചൊരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് തൊടിമരത്താണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കർണാടകത്തിലെ പൂക്കളത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഈ പൂക്കളത്തുള്ള നാട്ടുകാർക്ക് എന്താണ് ഈ റോഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്, അധികൃതരോട് പറയാനുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിച്ചറിയാം. എന്താണ് ഞങ്ങൾ ട്രൂ മീഡിയ കേരള ടീമിനെ, വാർത്താ ന്യൂസ് ചാനലിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച്? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಜು ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ. ನಾನು ಇದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾವೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಊರು. ನಮಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂವರ್ ಇದೆ. ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು. ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಲೆಯಿಂದ ಕೇರಳದಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಮಗ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈವನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈವನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ಈ ರೋಡು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ಕಾಡನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದು, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮುತ್ತಪ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರು, ಇವಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ 80-90 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ 6-7 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಈ ರೋಡ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ. ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಕೇರಳದವರಿಗೂ ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಸನ್ನಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರಿದ್ದಾರೆ, ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ವಿನೋ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಥರ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ರದ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിനോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? കേരള ഗവൺമെന്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കർണാടക ഗവൺമെന്റ് ഇവ രണ്ടും കോൺഗ്രസ് സർക്കാരാണ് ഭരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಜನಸಂಚಾರಕ್ಕೆ, ವಾಹನ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ರೋಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരിപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് സണ്ണി മേത്തപ്പ അല്ലേ? അപ്പോൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് യാത്രക്കാർ കാൽനടയായി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പോയ ഒരു റോഡാണ്. ഈ റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 46 കിലോമീറ്ററാണ് തലശ്ശേരി മൈസൂർ നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാകുക. ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എയർപോർട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ. അപ്പോൾ രണ്ട് നാടിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു റോഡ് ഇത് വരണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമില്ലേ? എന്താണ് നമ്മുടെ അധികൃതരോട് പറയാനുള്ളത്? ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರ ನಮ್ಮ ತೋಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಲ್ಲಿ ತೋಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇರಳದಿಂದ ಜನರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದೇ ರೋಡು ನಾವು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೈತೂರು, ಪರ್ಶಿನಿಕಡು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇದೇ ರೋಡ್ಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಾದವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಆಗುವಷ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಂಬ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದಾದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟು, ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್, ಒಂದು 10 കിലോമീറ്റർ ആಗುತ್ತೆ. 10 കിലോമീറ്റർ ആಗುತ್ತೆ. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫോറസ്റ്റ്, നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് ബോർഡറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കർണാടകത്തിലെ. ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಪೂಕಳ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಇದೆ. ಇವಿಡೆನ ಇಪ್ಪರ ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ എത്ര ഒരു 8 കിലോമീറ്റർ ಇದೆ ಟೋಟಲು കേരളವರೆಗೆ കൂട്ടിയിട്ട് 8 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ 8 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുകയാണെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ അല്ലേ? എന്താ അധികൃതരോട് പറയാനുള്ളത്? ಅದೇ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಊರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟು
ಇವಾಗ ಮಾನದವಾಡಿ ಕುಟ್ಟ ಆ ರೋಡ್ ಇದೆ, 24 hours ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇದು ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಓಕೆ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാകട്ടെ. ആഗസ്റ്റ് ಬೇಗ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. അപ്പോൾ വിനോദൻ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിനോദ, ഈ റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്രൂ മീഡിയ കേരള ഇവിടെ വരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാന കാരണം ഇത് തുടിമരമാണ്. അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കേരള അയ്യൻകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ തുടിമരം. അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, അവിടുത്തെ മെമ്പർമാരൊക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ റോഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു, ഒരു സ്റ്റോറി ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നോണമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഞാൻ 1981 ഇവിടെ ജനിച്ച, ഇതേ ബിരുനാളിൽ ജനിച്ചു വളർന്നത്. നമ്മൾ അന്ന് തൊട്ടുള്ള അച്ഛൻ്റെ കാലം അങ്ങോട്ടുള്ള ഇവിടുന്ന് മരക്കച്ചവടം പിന്നെ കച്ചവടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അന്നിന്ന് ഇന്ന് വരെ 100 കിലോമീറ്റർ ആവും നാട്ടിലേക്ക് എത്താൻ, മട്ടന്നൂരേക്ക് എത്താൻ. ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സർക്കാർ അനക്ക് 30 കിലോമീറ്റർ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തും. അനക്ക് മാത്രമല്ല, നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇതൊരു സ്വസ്ഥമായ സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഇല്ല നമുക്ക് ഇതിലെ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ടൗണിൽ ഏത് ടൗണിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും എത്താം. നമ്മൾ ഗോണി പോകുന്നത് അതിനെക്കാട്ടി ഇരുട്ടിയിലെത്തിയിട്ട് തിങ്സ് മേടിക്കണം, അതിനുള്ളതെല്ലാം കൂടി ഒരു സഹകരമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മീഡിയത്തിൻ്റെ മൂലകം പോയിട്ട് എംഎൽഎയോടും മന്ത്രിയോടും സംസാരിച്ചിട്ട് 2 സ്റ്റേറ്റിലെയോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതിന് മീഡിയത്തിന് വെളിച്ചം നൽകിയിട്ട് ഇത് റെഡിയാക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ചുരം ഒഴിവായിട്ടുള്ള ചുരമില്ല, ഇതിൽ ചുരമേ ഇല്ല. ഇത് നമ്മൾ വിരാജപ്പെട്ട മാക്കൂട്ട ചുരത്തിൽ 1 മണിക്കൂർ പോകുന്ന 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്താം. അതാണ് ഒരു ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് വന്യമൃഗങ്ങൾ ഇതും കുറവാകും. അപ്പോൾ യാത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ റോഡ് റെഡിയാക്കണം ആവശ്യം നമ്മളത് എല്ലാവരും ഗ്രാമസ്ഥ വില്ലേജ് ആഗ്രഹം. നടക്കട്ടെ എന്ന് ട്രൂ മീഡിയ കേരള ടീം ആശംസിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് കൊടകുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ജോലിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 30 കിലോമീറ്ററിന് നമുക്ക് ഇരിട്ടി ഉളുക്കൽ എത്താൻ സാധിക്കും. പിന്നെ കൊടകിൽ നിന്ന് തന്നെ അധികം ആളുകൾ ബൈത്തൂരമ്പലമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധികം ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. കൊടകിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുന്നത്. 99% കൊടകിലുള്ള ആളുകളും വരുന്നുണ്ട് ബൈത്തൂരേക്ക്. ഇപ്പോൾ വരണമെങ്കിൽ ഗോണിക്കുപ്പ പോയി വീരായിപ്പേട്ട വഴി മാക്കോട്ടം ചുരം വഴിയാണ് വരുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 20 കിലോമീറ്റർ ബൈത്തൂരമ്പലത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കൂർഗിലെ സംബന്ധിച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ കുറവാണ്. നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ മൈസൂർ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകണം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം ഇത് റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുകയാണെങ്കിൽ ഇരിട്ടിയിൽ പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ യാത്ര സൗകര്യമാണ്. പിന്നെ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യങ്ങൾ കുറവാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മരങ്ങളധികം മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. കുറച്ച് 2 സർക്കാരുകളോട് സംയുക്തമായി ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമാകും. നമുക്ക് വരാൻ യാത്രാ സൗകര്യവും ആണ് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കർണാടകത്തിലെ കൂർഗ് ജില്ലയിലെ ബിർനാണി പഞ്ചായത്തിലെ പൂക്കളത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അയ്യൻകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തുടിമരത്ത് അവസാനിക്കുന്ന റോഡിൻ്റെ വാർത്തയാണ് നമ്മൾ ട്രൂ മീഡിയ കേരള ടീം ഇപ്പോൾ ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യ വാർത്ത ഞങ്ങൾ തുടിമരത്തിൽ നിന്ന് അയ്യൻകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മെമ്പർമാരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അവർ ഇതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അവർ ഇതിന് മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മന്ത്രിക്ക് അടക്കം നിവേദനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ അവർ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കർണാടകത്തിലെ നമ്മുടെ പൂക്കളത്തുള്ള ഇവരും
ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാകട്ടെ എന്നും ഇതിന് വേണ്ടി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നല്ല ഒരു സമീപനം ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഇവരിപ്പോൾ ട്രൂ മീഡിയ കേരള ടീമിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ മൈസൂർ തലശ്ശേരി റോഡിൽ 46 കിലോമീറ്ററാണ് ലാഭം. നമ്മുടെ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് ദേവാലയങ്ങൾ, പറശ്ശിനി മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം, അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈത്തൂരമ്പലം, ഊട്ടുമഹോത്സവം ഒക്കെ നമ്മുടെ കുടകരും മലയാളികൾ ഒന്നിച്ച് നടത്തുന്ന ഉത്സവങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു റോഡാണ്. ഇത് കാണുന്ന അധികൃതർ ഇതിനു വേണ്ടി മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ടീം ട്രൂ മീഡിയ കേരള